بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عدیل صادق ایڈوکیٹ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے جو ریسٹرکشن آف دی کرمنل کورس آف انکوائری اینڈ ٹرائل۔ اس میں ہم جو ہے سیکشن جو ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں، وہ سیکشن 177 سے لے کر 185 سی آر پی سی تک جو ہے آج کے ٹاپک کو ڈیل کرتے ہیں۔ یہاں پر کرمنل کورس کی جو ریسٹرکشن کی بات ہوئی ہے، اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس علاقے کی کورٹس کے پاس جو ہے وہ اختیار ہوتا ہے جرائم کی انکوائری کا اور ٹرائل کا، اور اس کو ہی ہم آج ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ 177 ہے۔ یہ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ ڈسکس کرتا ہے کہ جو کہ عام جرنل ایک پرنسپل بھی ہے، رول بھی ہے کہ جس ایریے میں جرم ہوا ہے وہاں وہیں کی جو کورٹس ہیں وہ وہاں پر ہی اس کی انکوائری اور وہیں پر اس کا ٹرائل ہوگا۔ مثال کے طور پر تحصیل لیول پہ اگر کسی تحصیل میں جرم ہوا ہے تو وہاں کی جو تحصیل کورٹس ہیں ان کے پاس اختیار سماعت ہوتا ہے کہ وہ ادھر اس کا ٹرائل ہو، ارسپیکٹو اس فیکٹ کے کہ آیا کہ وہ سیشن ٹرائل ہے اور جو مجسٹریل ٹرائل ہے۔ یہ ایک فرق ہوتا ہے کہ اگر سیشن ٹرائل ہے تو وہاں کی سیشن کورٹس اس کی سماعت کریں گی، اگر وہ مجسٹریل ٹرائل ہے تو وہاں کی جو مجسٹریٹ صاحب ہیں وہ وہاں کی ان جرائم کا جو ہے وہ ٹرائل وہ ان کے پاس ہوگا۔ اس میں ایک ایکسیپشن ہے، وہ ایکسیپشن جو ہے وہ 178 سیکشن ہے۔ یہ ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر کوئی ایس او پیز اڈاپٹ کی گئی ہے، کوئی نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ کسی مخصوص جو جرائم ہے اس کی سماعت مخصوص جو ہے وہ ججی صاحبان کریں گے، اگر وہ ڈویژن لیول پہ بیٹھ رہے ہیں یا ڈسٹرکٹ لیول پہ بیٹھ رہے ہیں تو دین جو ہے وہ ان کیسز کی سماعت جو ہے وہ کورٹس کریں گی اسپیسیفکلی۔ ادروائز جو ہے آرڈنری کورس آف جو ہے وہ یہی ہے کہ جس جگہ پر جرم ہوا ہے وہاں کی کورس کریں گی۔ اگر کوئی ایس او پیز ہے، کوئی نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، کوئی ایسی چیز سامنے آ گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جیسا کہ بینکنگ کورس جو ہوتا ہے، اینٹی ٹیررزم کورس ہوتی ہیں تو وہ الگ، اگر ڈویژن لیول پہ موجود ہیں تو اینٹی کرپشن کورس ہیں تو دین وہ ان کی سماعت جو ہے وہ انہی کورس میں ہوگی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک اور ہے صورتحال کہ اگر ایک جو جرم ہے، اگر وہ جو ہے کوئی ایکٹ ہے وہ کسی ایک ڈسٹرکٹ میں ہوا ہے یا جرم ایک ڈسٹرکٹ میں ہوا ہے تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ کسی اور جگہ پر سامنے آئے ہیں تو دین جو دونوں کورٹس ہیں، دونوں جگہ ہیں، دونوں کے پاس اختیار سماعت موجود ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کو ایک ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اکاڑا میں اس کو انجری آئی ہے اور اس بندے کو اس کے بعد ریفر لاہور کر دیا گیا ہے اور اس کی ڈیتھ جو ہے وہ اسی انجریز کی وجہ سے لاہور میں ہو گئی ہے تو دین جو ہے وہ اختیار سماعت جو کورٹ اے ہے، جو کورٹ اکاڑا والی ہیں ان کے پاس بھی اختیار سماعت ہے، اور لاہور کی جو کورٹس ہیں ان کے پاس بھی اختیار سماعت ہے۔ اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ چیکس کا جو میٹر ہوتا ہے، چیک جس جگہ پر آپ کو ایشو کیا گیا ہے، جہاں پر ڈی فراڈ کیا گیا آپ کے ساتھ، تو وہاں پہ اگر آپ کو چیک ایشو کیا گیا ہے اس جگہ پر بھی جو ہے وہ کیس کو سماعت کیا جا سکتا ہے، اور جس جگہ پر جا کر وہ ڈس اونر ہوا ہے دونوں جگہ پر اس کی سماعت ہو سکتی ہے۔ اس جورسڈکشن میں بھی سماعت ہو سکتی ہے اور اس جورسڈکشن میں بھی جو ہے وہ سماعت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ سیکشن جو 180 ہے سی آر پی سی، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایکٹ ہوا، آپ نے ایکٹ کیا ہے اور وہ ایکٹ اٹ سیلف بھی ایک جرم ہے لیکن اس کا تعلق پریویسلی کسی ایکٹ کے ساتھ ہے، وہ بھی ایک جرم ہے، وہ کسی اور ڈسٹرکٹ میں ہوا ہے، تو دین ان دونوں صورتحال میں کہ اگر وہ ایکٹ جو ہے وہ آپ نے جو جرم کیا ہے اس کا تعلق کسی دیگر ایکٹ کے ساتھ ہے اور وہ بھی اٹ سیلف جرم ہے اور کسی اور ڈسٹرکٹ میں ہوا ہے، دین دونوں ڈسٹرکٹ کے پاس اس کا اختیار سماعت ہے کہ وہ دونوں جگہ پر اس کو جو ہے وہ پروسیڈ، دونوں میں سے کسی ایک جگہ پر اس کو پروسیڈ کیا جا سکتا ہے، اس کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر سٹولن پراپرٹی ایک جگہ پر ریسیو کی جاتی ہے اور وہ چوری کسی اور ڈسٹرکٹ سے ہوئی ہے تو دین دونوں ڈسٹرکٹ کے پاس اختیار سماعت ہے، ان کو پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد سیکنڈ بات یہ ہے کہ بیٹمنٹ میں ہے کہ اگر آپ نے کسی جگہ پر جو ہے وہ ایک ایکٹ کیا ہے اور اس کے بارے میں پلاننگ کی ہے اور کسی دیگر جگہ پر جا کے وہ ایکٹ جو ہے وہ پرفارم کر دیا گیا ہے تو دونوں جگہ پر اختیار سماعت ہے کہ اس کو جو ہے وہ دونوں جگہوں پر پروسیڈ کیا جا سکتا ہے۔ دونوں کورٹس کے پاس اختیار سماعت ہے، ان میں سے کوئی ایک کورٹ اس کو پروسیڈ کرے گی، لیکن وہ یہ ہے کہ دونوں جگہوں کی کورٹس کے پاس اس کا اختیار ہوتا ہے، موجود ہے۔
उसके बाद जो है वो सेक्शन 181 जो है सीआरपीसी, ये बिलोंगिंग्स टू द गैंग ऑफ डिकेट्स हैं कि अगर कोई डिकेट है वो उसने डकैती के साथ मर्डर किया हुआ है, जिस जगह से वो जिस जिस जुर्म में वो कैद था, जिस जगह से वो भाग कर गया है, वहाँ पर भी उसके खिलाफ जो है वो प्रोसीड किया जा सकता है। जिस जगह पर वो अरेस्ट हुआ है उस जगह पर भी उसको प्रोसीड किया जा सकता है। इसके साथ ही इसी सेक्शन में उन्होंने बयान किया कि क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, कि जिस जगह पर उसके साथ फ्रॉड किया गया है उस जगह पर भी इसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, और जिस जगह पर उसकी जो अमानतन चीज़ आपने रिटेन की है, रखी है, उस जगह पर भी जो है वो उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। वहाँ पर उसको वो अख्तियार समात है उस कोर्ट के पास भी, वहाँ पर उसको जो है वो उसको जो है वो समाप्त की जा सकती है। उसकी थेफ्ट के केस में पहले भी मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, 1 जो 80 है सीआरपीसी, ये सेम उसी का ही है कि थेफ्ट के केस में भी जिस जगह से चोरी हुई है वो जगह और जिस जगह पर प्रॉपर्टी जो है वो सेल की गई है, रखी गई है, रिसीव की गई है, उस जगह पर भी उस कोर्ट को भी इख्तियार समात है कि वो वहाँ पर जो है वो उसको जो प्रोसिक्यूट कर सके, उसका ट्रायल कर सके। उसके बाद जो है वो अगर जो जुर्म है वो उसका पता नहीं चल रहा, अब इसमें सेक्शन 182 जो है वो जो है उसमें ये देखें कि अगर किसी जगह पर जुर्म हुआ है लेकिन उसका पता नहीं चल रहा कि एक्चुअल किस जोरिस्टिक्शन में ये जुर्म हुआ है, वो 5-6 दफ़ा हुआ है, तो मसलन कि एक बंदा है, जैसे आजकल ऑनलाइन फ्रॉड का हो रहा है कि अगर कोई बंदा किसी जगह पे बैठा है, एट अ टाइम उन्होंने मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए अगर आपको डिफ्रॉड कर लिया है, तो देन तमाम जो लोग हैं वो जिस जिस जगह पर मौजूद हैं उन तमाम जगह पर अख्तियार समात है कि किसी भी जगह उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। आपने एक ट्रांजैक्शन दीपालपुर में बैठ के की, एक आपने उकाड़ा बैठ के की, एक आपने लाहौर बैठ के की, एक आपने किसी और जगह पर बैठ के की, या जिस जगह पर वो बंदा पैसे रिसीव कर रहा है वो जगह आ सकती है। तो किसी भी जगह पर जो है वो जो है उसका जो है वो उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तमाम कोर्ट्स के पास अख्तियार समात है कि जिस जगह पर आप चाहें उसको जो है वो प्रोसिक्यूट करवा सकते हैं। ये कोई उस पर अलग से कोई एसओपीज़ मौजूद ना हो, कोई नोटिफ़िकेशन ना हो, कोई पॉलिसी ना हो, तो अदर देन उसके बाद ये तमाम कोर्ट्स के पास अख्तियार समात मौजूद होता है। उसके बाद जो है कि अगर ऑफ़ेंस जो है वो जर्नी में हुआ हो, एक ट्रेन है वो चल रही है, उसकी भी आपकी जुरिस्डिक्शन का आपको नहीं पता, तो जिस जगह पे ट्रेन अगर कराची से लाहौर तक आई है, इसके दौरान कोई चोरी हो गई है, डकैती हो गई है, वहाँ पर दौरान सफ़र कोई और जुर्म हो गया है, तो आप किसी भी जगह पर इसके दौरान लाहौर से कराची के दरमियान जिस जगह पर तमाम वो जो दरमियान में कोर्ट्स आती हैं, वहाँ पर आप किसी जगह भी उसको जो है वो एज यानी कि एज आप इस चीज़ को प्रेफर किया जाएगा कि किस जगह पर जैसे ही आपको पता चला आपने मैटर रिपोर्ट किया है, तो वहाँ पर किसी भी कोर्ट के पास उसका अख्तियार समात है, वो उन केसेस की जो है वो समाअत जो है वो कर सकती है। उसके बाद सेक्शन 84 ये जो है ये रिपील हो गया है, और उसके बाद सेक्शन है 1 जो है 85, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें यही है कि जैसे हम देखते हैं कि कोई आप कोई न्यूज़ देख रहे हैं कि न्यूज़ के दरमियान या ऑनलाइन या कोई नेट पर किसी ने कोई खुदा ना खास्ता ऐसी बात कर दी है जो कि जुर्म है, तो एट अ टाइम उसको 5, 6, 7, 8 जगह पर रिपोर्ट कर दिया, क्या पाक आर्मी के खिलाफ कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी, या खुदा ना खास्ता कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी जो कि जुर्म है, तो उसको किस थाने में उसकी एफआईआर दर्ज होगी। अब जो बंदा जिस जिस जगह पर सुन रहा है वो उसको वैसे एफआईआर दर्ज करवा देता है, वो तो ठीक हो गया, दर्ज होगी। उसके बाद उसको प्रोसिक्यूट उसका ट्रायल कैसे होगा? एक बंदे ने एक जुर्म किया 6 कोर्ट्स में, तो उसके खिलाफ चालान नहीं चल सकता। 6 मुख्तलिफ कोर्ट्स में उसका ट्रायल तो नहीं हो सकता। लिहाजा इसमें अगर वो एक हाई कोर्ट की सबॉर्डिनेट्स कोर्ट्स हैं, तो फिर वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि पंजाब की कौन सी जो है कोर्ट जो है वो इसको प्रोसिक्यूट करेगी। इसके बाद सेकेंडली बात ये है कि अगर लाहौर में भी एफआईआर दर्ज हो गई है, कराची में भी दर्ज हो गई है, और पेशावर में भी दर्ज हो गई है, और बलोचिस्तान कोयटा में भी दर्ज हो गई है, तो देन पहले कौन सी कोर्ट को, अब जिस हाई कोर्ट की जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है, फर्स्ट जिसने मैटर को टेकअप कर लिया है, देन वो उसको प्रोसिक्यूट करेगी। बाकी जो है वो उसको बता दिया जाएगा, कोर्ट्स जो है वो इन्फॉर्म की करेगी कि फ़लाँ कोर्ट में ये केस ज़ेर समाअत हो गया है, लिहाजा अब वो पहले वो चलेगा उतनी देर तक, बाकी जो प्रोसीडिंग है वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगी, वो नहीं चलेंगी। आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। पेशेंट हेयरिंग के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।